ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੱਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ? बिल्कुल अर्शी ये कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्री नूं सब तो ज़्यादा बजट तो उम्मीद होंदी क्योंकि इंडस्ट्री बजट के उत्ते ही डिपेंड करती है। अगर बजट रहेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करूगी और लुधियाना इंडस्ट्री का गढ़ हैगा वा। मेरे नाल इस वेले सब तो ज़्यादा पहला मौजूद हैगे ने ज्वैलर एसोसीएशन के जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट हैगे वो मेरे नाल मौजूद ने मनोज जी, इन्हां नाल असीं गल करें। मनोज जी, इस वेले ज्वैलरी नूं लैके किन्ना तुहानूं टैक्स देना पैंदा वा, किन्ना एक्साइज देनी पैंदी और चाहते की है इस वेले व्यापारी वर्ग चाहता की है? साड़ी जी केंद्र सरकार को यही मांग है कि 23-24 का ये अखीरला बजट है और असी यही उम्मीद करते हैं कि जी एक्साइज ड्यूटी है घटाई जाए और इस नाल जिहड़ा सोनका समाज नूं रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने नाल सारा काम खुशहाल होएगा। और साडी एक होर मंग हैगी है कि जिहड़ी पैन कार्ड है, पैन कार्ड उपर सरकार ने 2 लाख के उपर पैन कार्ड अनिवार्य किया होया, जिन्होंने असीं चाहुंदे हां कि 2 लाख नूं वध के वधा के 5 लाख किया जाए। इस वेले ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ? ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 12.5% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਕਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੁਲਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਸਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? रोहित जी, बजट जरूर पेश हो रहा। उम्मीदां पंजाब वासियों नूं बहुत है कि शायद विशेष पैकेज मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री तकरीबन सबनूं पता है कि बाहर जा चुकी है और जिहड़ी हैगी भी वो भी बाहर जाने की कगार ते है। तो पंजाब नूं मैं मंग करदा कि विशेष पैकेज मिले जिहदे नाल इंडस्ट्री ग्रो करे। पर एक चीज़ भी बीजेपी नूं दसना चाहांगा, इलैक्शनां तो पहलां शायद लास्ट बजट है बीजेपी का, अगले साल इलैक्शन ने, शायद बीजेपी ने वादा किया सी कि पेट्रोल डीजल नूं GST च लिआंदा जाएगा ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ क्योंकि GST का रेट गिरेगा ना, पेट्रोल डीजल का रेट गिरेगा, सस्ती होएगी, हर एक नूं पता है। तो अफसरशाही जिहड़ी हैगी है वो भी किते ना किते आके घटेगी, तां ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जी, मेरे नाल होर भी अर्शी हैगे ने लोग, उन्हां नाल भी इस गल करने। सर, तुसीं की कहना चाहोगे इस वेले हौजरी कित्थे स्टैंड करदी है? सर, हौजरी रोहित जी, हौजरी इस टाइम सब नूं पता हौजरी का गढ़ बहुत नीचे है। इंडस्ट्री नूं विशेष पैकेज दिता जाए तां जो इंडस्ट्री ग्रो करे। जी रोहित जी। जी जी बिल्कुल। हौजरी नूं लैके मेन लुधियाना गढ़ है और हौजरी दे विच किते ना किते जिहड़े स्लैड हैगा वा, जिहड़ा इनकम टैक्स दा हैगा उसनूं भी घटाउण दी ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੁਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ? ਵੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਵੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੁਲਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GST ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8% ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ और 12% भी हैगी है, 6% भी हैगी है। ये अलग-अलग है, कपड़े ते लग गया जी और वुलन ते लग गया। ठीक है, किस तरीके नाल चाहिदा की है? चाहिदा ही है जी, जिहड़ी सरकार नूं मैं यही मंग करांगा कि टैक्स आप घटने चाहिए। टैक्स घटण नाल रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये चीज़ है जी, असीं सरकार नूं यही कहने कि टैक्स घटाई जाण। बिल्कुल अर्शी, तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा व्यापारी वर्ग है वह सिर्फ टैक्स घटाउण दी गल करदा, क्योंकि टैक्स इस कदर बढ़ चुके ने। GST की अगर गल करिए तो GST बेशक पंजाब केंद्र सरकार वालों शुरू कर दी गई है, लगा दी गई है, पर उसका हजे तक भी सिस्टम जिहड़ा है व्यापारी वर्ग नूं प्रॉपरली समझ च नहीं आ रहा, जिस दे चलते GST दे जिहड़े स्लैड हैगी है वह वधदी नहीं पई है। और इसी चीज़ नूं देख के किते ना किते जिहड़ा केंद्र सरकार दे जिहड़ा खजाना हैगा वा वह वधदा नहीं पिया वा। लगातार GST नूं लैके व्यापारी वर्ग हमेशा सवाल चकदा
ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 8% ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 28% ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ GST ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਭਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਿਮ ਬਜਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਸਲੈਬ 2014 ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ डिजिटल जो बजट है उसकी कॉपी मीडिया ਨੂੰ दिखा रहे ने। मेरे सहयोगी करनाल तो जुड़े ने हिमांशु नारंग, महिलावां उन्हां दे नाल ने। महिलावां नूं इस बजट तो की उम्मीदां ने, क्योंकि महिलावां ने खास करके घर दा जिहड़ा बजट है वो चलाउणा हुंदा है। हिमांशु, महिलाओं के साथ अगर आप बातचीत कर सके, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से महिलाएं लगा रही हैं? जी बिल्कुल अर्शदीप, अगर बात की जाए करनाल की तो महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। कुछ महिलाएं चाहती हैं कि सिलेंडर के दाम से हो जाएं जिससे बजट जो है घर का वो बिगड़े ना, और कुछ महिलाएं चाहती हैं कि कॉस्मेटिक का सामान या सोना जो है वो सस्ता हो जाए। करनाल की महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या कुछ चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि किचन का जितना भी सामान है रेगुलर रोज का डेली यूज़ का सस्ता होना चाहिए, और गोल्ड भी सस्ता होना चाहिए, कॉस्मेटिक का भी सस्ता होना चाहिए, जो हम अपनी पॉकेट से लॉ कर सकते हैं कि हम खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे को नहीं, हमारे बजट बिगड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी, क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से आज के बजट को लेकर? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो गृहिणियाँ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है किचन को चलाना। तो ये थोड़ा सरकार को चाहिए कि किचन की तरफ सिलेंडर है उनको थोड़ा सस्ता किया जाए। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ लगाई जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि हमारे जो भी
बजट के लिए जो हमारे पास एक्सपर्ट्स नेता हैं उनको बिठा के उसके बारे में हम सारी चीजें बताएंगे। अगर बगैर बजट देखे अंदाजे पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए दोपहर तक, तो सारी बातें बजट होनी चाहिए जो आम जनता को राहत। नहीं, देखो उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ उसमें तो कुछ नहीं दिखा है, देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे, ये देखो सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा। अच्छा लगा सर, आज आप बैठ दिए। ਤਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। लेकिन किस किस्म की राहत मिलती है या नहीं मिलती है वेखण वाला होएगा। लेकिन ये दावा जरूर किया गया है कि सारे वर्गां ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਛੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ 5% ਟੈਕਸ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਟੈਕਸ ਹੈ। 7.5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ 15% ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़ा हिस्सा जो बजट का है वो स्वास्थ्य की तरफ मुड़ा है। निर्मला सीतारमन बजट की कॉपी दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 सालों तो पेपरलैस बजट डिजिटल बजट पेश किया जाता है। हालांकि उसनों भी उस तरीके दे वही खाते की तरह एक फाइल दे विच लपेटिया होया है। तो वो तस्वीर निर्मला सीतारमन दिखा रहे हैं। पहला राष्ट्रपति के कोल पुजे ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बजट नूं रस्मी मंजूरी दी है। उस तो बाद कैबिनेट की मीटिंग ते उस तो बाद 11 बजे देश का बजट संसद भवन दे विच रखा जाएगा। संसद दे विच बजट रखा जाएगा। तो इंडस्ट्रीयलिस्टां ने बहुत सारी उम्मीदां लगाईयां ने। जीएसटी नूं लैके वार-वार मुद्दा उठदा है कि जीएसटी किते ना किते घट कीता जावे। आम लोग उम्मीद लगाउंदे ने कि इनकम टैक्स दे विच उन्हां नूं होर छूट दित्ती जावे, महंगाई दी दर घटे। छोटे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਆਈਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਜਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखो अजदीप जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे सी, लगातार सवेर तो कवरेज कर रहे न्यूज़ 18 ते इंडस्ट्रीज नूं लैके इंडस्ट्रीज की असीं गल कर रहे हैं कि काफ़ी जिहड़े वड्डे इंडस्ट्रीज ने ट्राई सिटी दे, हिमाचल दे, वो साडे नाल ने। उन्हां नाल गलबात करांगे कि अज दा जिहड़ा बजट आने वाला है, थोड़ी देर तक बजट पेश होने वाला, उन्होंने लैके किस तरह की जिहड़ी उम्मीदां ने, किस तरह का हो सकता है। साडे नाल कई इंडस्ट्रीज ने, प्रोमीनेंट परसनस ने साडे नाल, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला अज जिहड़ा बजट आने वाला किस तरह तुसी देख सकते हो? कई जिहड़ी हैगी लिस्ट तैयार है, इनकम टैक्स, बेरोजगार, महंगाई, रेलवे, डिफेंस, कई चीज़ों नूं लैके जिहड़ा हैगा अज वो करना है। किस तरह तुसी? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, MSME ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ MSME ਹਲੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ 100% ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, हेल्थ से वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड बजट टुडे। ओके सर, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਨੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੇਕ ਆਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर द फ्यूचर एंड आई एम श्योर दैट बजट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इलेक्शन ने नेक्स्ट ऑब्वियसली बिल्कुल, अभी जैसा GST का बहुत पॉजिटिव कलेक्शन है, 1.5 लाख करोड़ लास्ट मंथ जनवरी का कलेक्शन है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ रिबेट्स वगैरह भी मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को भी, MSME को स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है, और पर्सनल टैक्स में ज़रूर चेंज आना चाहिए, ये रिबेट्स वगैरह मिलनी चाहिए, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनकम टैक्स की आपने बात करी, इनकम टैक्स को लेकर भी करीब 8 साल हो चुके हैं, इसमें कोई अभी बदलाव जो है वो नहीं हुआ, तो कह सकते हैं कि इस बार जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है, तो एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ना इलेक्शन हमेशा आते हैं, कभी पंचायत के, कभी स्टेट असेंबली के, कभी इसके, तो उससे वो लोक लुभावन वाली बात मैं नहीं लगता। यानी कि आपको लगता नहीं है कि इस तरह की कोई इलेक्शन को लेके कोई? हाँ, लेकिन जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आम आदमी की जेब में जो पैसे डालने की प्लान है सरकार के, उससे इनकम टैक्स में और कहीं ना कहीं GST में भी कुछ रिबेट मिलेगी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जो महंगाई को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सिलेंडर अगर हम बात करें 1100 करीब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों की, क्योंकि सीधा सीधा असर जो है वो रसोई पर जाता है। वो इंटरनेशनल है, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता है यूक्रेन और रशिया का, तब तक ये पेट्रोलियम में थोड़ा सा वो अप डाउन चलता रहेगा, इसलिए आप उसको तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सरकार की जेब में है नहीं वो पैसा, उन्हें तो वो शेयर करना ही पड़ेगा हम सब लोगों को, जो वो रेट अप डाउन हो रहे हैं। बेरोजगारी, एजुकेशन लोन, इन चीजों पर भी ऑब्वियसली फोकस रहेगा। हाँ, एजुकेशन लोन तो कोई कमी नहीं है इस देश में, आप किसी भी बैंक में जाओ, इफ यू हैव एडमिशन अगर अच्छी जगह पर है तो लोन मिलता है। हाँ, बेरोजगारी के लिए मैं ब्लेम करता हूँ आम आदमी को या स्टूडेंट्स को, दे आर नॉट क्लियर कि उन्हें करना क्या है। जैसे ही डायरेक्शन मिल जाएगी देश में, मुझे नहीं लगता कोई बेरोजगारी है। तो बिल्कुल अलग अलग जड़े हैगे सर, जैसे सर ने बताया बेरोजगारी और एजुकेशन लोन के बारे में बताया, इनकम टैक्स की भी बात हुई, महंगाई की भी बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई, हेल्थ की भी बात हुई, डिफेंस और रेलवे की अगर हम बात करें, क्योंकि रेलवे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कैसे? रेलवे और डिफेंस में तो गवर्नमेंट का पिछले 5 साल से बहुत बड़ा प्राइम सेक्टर चल रहा है कि इनको इंडिजिनियस बनाया जाए और जितने भी जो इम्पोर्ट है उनको मिनिमाइज किया जाए, तो इस पे तो पूरा फोकस कंटिन्यू है और वो रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल जिदा अजदीप ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ CIA ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 86,200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਰੱਖੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ CII ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਬਜਟ, ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ
ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਛੋਟ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ संसद दे विच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो खाली रखे गए। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमाने और मोदी जी की जमाने, ये सारे मिला के क्या पेश किया पता नहीं। ये असलियत तो नहीं इसमें उभर कर आते हैं ना। हम तो ये इकोनॉमिक सर्वे हिंदुस्तान की असलियत हमें जानना चाहते हैं। असली हमारा मतलब आर्थिक हालत हकीकत में क्या है ये बताना चाहिए। आप देखते हैं कि कहीं हिंडनबुर्ग के रिपोर्ट आते हैं, कभी हिंदुस्तान से बहुत सारे सरकार की साथ जिन लोगों को संबंध रहते थे सारे लूट के चले गए। किसी के कोई परवाह नहीं, लूटो देश को, चले जाओ बाहर मस्ती करो। ये सरकार चुपचाप बैठे हुए है। ये सारे मुद्दे को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे में कोई जिक्र नहीं है किसी। कांग्रेस हर वक्त कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाहती है, हम भी। कांग्रेस आगू सरकार ते निशाना भी साध रहे ने। तो बजट दे विच किस चीज का जिक्र हुंदा है कि आम लोगों नूं राहत हुंदी है, आम लोगों की जेब दे विच कितना पैसा जाएगा, इस ते नज़र बनी हुई है। लेकिन विरोधी तरह भी तैयार ने, जिवें ही ये बजट पेश होएगा उस तो बाद उसका पूरा एनालिसिस जिहड़ा है वो कीता जाएगा विरोधी तरह दे वल्लों। तो सरकार ते निशाने साधन की भी तैयारी की जा रही है। तो एक पासे जो 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सरकार तो उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों के पक्ष का यह बजट होए, आम लोगों को इनकम टैक्स छूट होए, महंगाई की मार तो बचन। तो दूसरे पासे विरोधी तरह भी आम चोणों तो पहला तैयारी कर रही ने कि बजट किहो जिहा होएगा, उस तो बाद उसका एनालिसिस करके सरकार ते निशाने साधन की भी तैयारी की जा रही है। तो तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं संसद भवन दीयां, जिथे हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट रखणगे। अज पहला निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति दे कोल पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट नूं रस्मी मंजूरी दित्ती ते उस तो बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दे विच भी बजट नूं मंजूरी दित्ती गई है। तो हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद ये बजट संसद दे विच रखिया जाएगा। संसद भवन दे विच बजट दीयां कॉपीज़ पहुंच चुकियां ने। तस्वीरां डिजिटल बजट है, लेकिन वही खाते की तरह ही उसनूं लैके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचे ने। पहला राष्ट्रपति नूं यह बजट दिखाया गया, राष्ट्रपति ने रस्मी मंजूरी दी ते उस तो बाद संसद विच बजट पहुंचा है। थोड़ी देर दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करनगे।